हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विथ सेज। केम छो? मजामां? सेज वराना जय जिनेन्द्र। हवे आजे आपणे ट्राय कलर ढोकळा शीखीशुं। हवे एना माटे शुं जोईशे पहेलेथी लईने ढोकळा बनाववानी रीत सुधी आखो विडियो कम्प्लीट तमने शीखवीश, बताड़ीश आनी अंदर। हवे आना माटे मैं अत्यारे पाउडर फॉर्म में लीधेलुं छे खीचड़िया चोखा अने अड़दनी दाळ। ए केटली लेवानी छे प्रपोर्शन ए बतावुं छुं। आटलू बाउल भरीने खीचड़िया चोखा, 2 बाउल भरीने खीचड़िया चोखा अने हाफ बाउल जेटली अड़दनी दाळ लेवानी छे। अत्यारे मैं 3 वस्तुने पाउडर फॉर्म करी नाख्युं छे। तमे पाउडर फॉर्म ना करवुं होय जो तमारे तो एने आखा चोखा अने अड़दनी दाळ बेवुं मिक्स करीने 3 થી 4 पाणीए धोईने पछी पण एने पलाળી शको छो। अने पलाळवा माटे मैं थोड़ो आथो आवे एना माटे मैं छाश लीधेली छे। छाश खाटी छाश लेवी, थोड़ी खटासवाड़ी लीधेली छे अने खटासवाड़ी थोड़ी छाश न होय तो पण चालशे। दही पण लई शको छो अने छाश पण लई शको छो। अत्यारे मैं थोड़ी खटासवाड़ी छाश लीधेली छे। पलाळवा टाइमे तमे ढोकळा पलाळवा छे एटले एना माटे थोड़ुं पाणी ओछुं राखशुं आपणे। बेटर एनुं केवुं बनावुं ए तमने जणावी दઉં છું। आनी अंदर छाश नाखीने थोड़ुं पाणी पण तमे एड करी शको छो। तो चलो बेवुं वस्तु तमने नाखीने जो आ रीते कन्सिस्टन्सी आवी रेवा देवी। आनी अंदर छाश एड कर्या पछी पण मैं थोड़ुं हाफ तपेली जेटलुं पाणी पण नाखेलुं छे। जो तमे ओछा लोको माटे बनावता होय तो बधुं ज प्रपोर्शन हाफ हाफ लेवुं अने वधारे लोको माटे बनावता होय तो एनाथी जेटलुं प्रपोर्शन लीधुं एनाथी डबल प्रपोर्शन में लेवानुं छे। हवे आने ढाकीने 5 થી 6 कलाक तड़के मूकी राखूँ। अने जो तमारे तड़को ना आवतो होय तो एक बंद कबाट होय अथवा तो खानुं होय जेने बरोबर लॉक थतुं होय खानुं एमां ढाकीने व्यवस्थित रीते अंदर प्रिजर्व थवा माटे मूकी देवुं, आथवावा माटे मूकी देवुं। तो चलो आपणे आने हवे तड़के मूकी देशुं। 5 થી 6 कलाक तड़के मूक्या पछी एने आगळ शुं करवुं ए तमे पछीनी प्रोसेस तमने शीखवाडुं छुं। हवे ट्राय कलर ढोकळा करवा माटे आपणे ग्रीन कलर अने रेड कलर अने व्हाइट कलर अने तमे येलो कलर पण बनावी शको छो। तो एना माटे शुं जोईशे तमने जणावी दઉં। एना माटे मैं थोड़ी पालक लीधेली छे, बॉइल करवानी छे पालकने। आवी रीते पालकने बॉइल करीने 2 થી 5 मिनिट आवी रीते राखीने पछी हूँ एक ठंडा पाणी में एने आवी रीते नाखी दईश अने आनी पछी प्यूरी करी लेवानी छे। प्यूरी करीने हाफ प्रपोर्शन में अर्धुं व्हाइट प्रपोर्शन राखवानुं छे। एनाथी थोड़ुं 1 बाउल जेटलुं ग्रीन प्रपोर्शन करवानुं छे, पछी रेड करवानुं छे अने येलो करवानुं छे। अत्यारे ग्रीननुं शीखवुं छुं, पछीनुं बेनुं पछी आपणे शीखीशुं। चालो नेक्स्ट में आगळ शीखीशुं। देट मीन्स के अत्यारे आने ठंडा पाणी में एड करीने आनी प्यूरी करीश। ट्राय कलरना ढोकळा करवा माटे मैं आवी रीते मिक्सर ग्राइंडर में चन करी लीधुं छे। जो आ रीते चन करी लेवानी छे, आप जोई शको छो। आ रीते प्यूरी बनावी लेवानी छे पालकनी। खाली पालकने ब्लांच करेली छे 5 થી 10 मिनिट, पछी ठंडा पाणी में नाखीने आवी रीते मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेवी करी लेवानी छे। तो जो आप जोई शको छो मैं आवी रीते ग्रेवी करी लीधी छे। आ थयुं आपणुं सेन्डविच। तमे ढोकळा पण बनावी शको छो, ट्राय कलर ढोकळा पण बनावी शको छो। सेन्डविच ढोकळा बनाववा माटे ग्रीन कलरनी पेस्ट तैयार छे। हवे नेक्स्ट आपणे रेड कलरनी अने येलो कलर केवी रीते एड करशुं चलो ए पण जोई लईए। सो फ्रेंड्स हवे 5 થી 6 कलाक बेटर ने आवी रीते तड़के मूक्युं हतुं। तड़के मूक्या पछी जो वधारे पड़तो आथो ना आव्यो होय तो पण कोई टेन्शन लेवानी जरूर नथी। एनी अंदर ईनो अथवा तो सोडा पण, खावानो सोडा पण तमे नाखी शको छो। ए नाख्या पछी थोड़ुं एक्टिवेट थई जशे एटले एकदम क्रिस्पी अने पोचा व्यवस्थित थशे। हवे अत्यारे आपणे ट्राय कलर नहीं पण 4 कलरना बनावा जई रह्या छीए। एना माटे शुं जोईशे तमने झड़पथी जणावी दो।
એના માટે આપણે મેં દાડમ લીધું છે, દાડમનું જ્યુસ બનાવેલું છે. દાડમનું કંઈ જ કરવાનું નથી. દાડમ લઈને ઓનલી એની અંદર થોડું પાણી એડ કરીને 5 થી 6 વખત ગ્રાઇન્ડરની મદદથી અથવા તો જ્યુસર મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે અને પછી એના દાણા કાઢી નાખવાના છે. આવી રીતે એને ઓનલી ખાલી એનું જ્યુસર લેવાનું છે. પાલકની પ્યુરી લીધેલી છે, જે હમણાં તમને આગળ બતાવેલી મેં પ્યુરી કઈ રીતે બનાવવી છે એ બતાવેલ છે મેં તમને. યલો કલર કરવા માટે ટર્મરિક લીધેલું છે, હળદર લીધેલી છે. સ્લાઇડમથી હળદર નાખીશું અને વ્હાઈટ કલર પોતાનો જ કલર. આવી રીતે આપણે ટ્રાય નહીં પણ 4 કલરના ઢોકળા બનાવીશું. હવે એક નાના બાઉલમાં મેં આવી રીતે થોડું બેટર લઈ લીધું છે. નાની નાની આવી 4 વાટકીઓ લીધેલી છે. તમારી પાસે નાની હોય અથવા તો આનાથી મોટી પણ હોય અથવા તો સાદી વાટકી પણ હોય તો પણ ચાલશે. મેં અત્યારે આ ટાઈપની 4 વાટકી લીધેલી છે. આવી રીતે બેટર લઈને એની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું અમથું સોલ્ટ નાખીશ. સોલ્ટ નાખ્યા પછી એની અંદર માઇનોર અમથું આવી રીતે હલ્દી નાખીશ. હવે આને બરોબર રીતે ફેટી નાખીશ. માઇનોર અમથો ઈનો નાખીશ આની અંદર. આવી રીતે જરા આમથું નાખવાનું છે અને એને એક્ટિવેટ કરવા માટે જરા આમથું એની અંદર પાણી એડ કરીશ. હવે આ બેટરને વ્યવસ્થિત ફેટીને હું એક વાટકીની અંદર યલો કલરનું આપણું બેટર નાખી દઈશ. ફરી પાછું એક બીજું બાઉલ લઈને હું ટેસ્ટ પ્રમાણે એમાં થોડું સોલ્ટ એડ કરીશ. આવી રીતે હવે એની અંદર હું એને કલર આપવા માટે, રેડ કલર આપવા માટે દાડમનું જ્યુસ એડ કરું છું. આવી રીતે અને ચપટી અમથું ઈનો નાખું છું એની અંદર એક્ટિવેટ કરવા માટે. આવી રીતે હવે ફેટીને એને આપણી ગ્રીસ કરેલી ઓલરેડી મેં બધી જ વાટકીઓ ગ્રીસ કરેલી છે. જો એક વાટકીમાં પોર કરી દીધું છે. આખી વાટકી ના ભરી લેવી, થોડી ઓછી વાટકી ભરવી. હવે સેકન્ડ વાટકીમાં આપણે આપણું આ રેડ કલરનું બેટર એડ. ફરી પાછું એક બાઉલ લેશું. હવે ગ્રીન કલરનું બનાવશું. એની અંદર આપણે ગ્રીન કલરને બનાવવા માટે આપણે આપણી પાલકની પેસ્ટ નાખીશું. એની અંદર પાલકની પેસ્ટ નાખ્યા પછી એની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું સોલ્ટ એડ કરીશું અને લાસ્ટમાં ઈનો એડ કરીશું. આવી રીતે ઈનો એડ કર્યા પછી એને એક્ટિવેટ કરવા માટે જરા અમથું પાણી નાખીશ. આવી રીતે હવે બધું જ ફેટીને હવે બાકીના 2 વાટકા જે બાકી છે એની અંદર એક બાઉલમાં પોર કરીશ. આ રીતે મેં યલો, આ છે રેડ, આ છે ગ્રીન અને આ છે વ્હાઈટ. હવે વ્હાઈટ આવી રીતે બેઝ લઈને ચપટી ટેસ્ટ પ્રમાણે સોલ્ટ નાખીશ. એની અંદર જરા અમથો ઈનો એડ કરીશ. ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે જરા અમથું પાણી નાખીશ. આવી રીતે હવે એને ફેટીને આપણી લાસ્ટ વાટકીમાં એડ કરીશ. એને મેં એક પેન લીધેલું છે. પેનની અંદર થોડું 1 ગ્લાસ પાણી નાખેલું છે. 1 ગ્લાસ પાણી નાખીને પ્રીહીટ કરેલું છે એને. હવે આપણે આપણી વાટકી છે એની અંદર ધીરેથી ગોઠવી દઈશું. ધીરેથી મૂકવું. આવી રીતે તોડાઈ ના જાય અને વાટકી ઊંધી પડી ના જાય. આવી રીતે 2 વાટકી કરીને આપણે એને ચડવા દઈશું. અથવા તો
સેકન્ડ સ્ટાઇલ આ રીતે છે. એક થાળીની છે એ આ પેનના માપની એક થાળી મૂકી છે. થાળીની અંદર 4 વાટકીઓ આવી રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવી દીધી છે. હવે આને 5 થી 10 મિનિટ ચડવા દેવું. 2 વાટકી કરીને પણ મૂકી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણા ઢોકળા 10 મિનિટ ફાસ્ટ ગેસે મેં મૂકેલા હતા. પછી આવી રીતે ચેક કરી લેવું. જુઓ, આ રીતે એને કરીને ચેક કરી લેવું. ચીપકતું નથી એટલે આપણા ઢોકળા તૈયાર છે. ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. આ છે દાડમનું, આ છે વ્હાઈટ બેઝનું, આ છે હળદરવાળું અને આ છે આપણી પાલકની પ્યુરીવાળું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. જુઓ, એકદમ બતાડું છું, એકદમ જુઓ, એકદમ પોચા અને ક્રિસ્પી તૈયાર છે. એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને કમેન્ટમાં મને જણાવજો કે તમને આ ઢોકળા ટેસ્ટમાં કેવા લાગ્યા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હમણાં મેં ઇડલી બનાવીને તમને વાટકામાં કેવી રીતે મૂકવી, ઇડલી ફોર્મમાં તમને 4 કલર બતાવેલા હતા. હવે આ 3 કલરના મેં ઢોકળા બનાવેલા છે. સેમ ઈ જ છે. હળદર, પાલકની પેસ્ટ અને આ છે આપણે દાડમની પ્યુરી અને આ છે આપણી ચટણી. તો આ રીતે તમે ટ્રાય કલરના ઢોકળા પણ બનાવી શકો છો અને ઇડલી પણ બનાવી શકો છો.